जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां? लास्ट लेक्चर में याम भूमिति ए चेप्टर ने आपणे पूर्ण कर्युं। त्यार पछी आज आपणे नवा चेप्टर थी शरूआत करवा जई रह्या छीए। याम भूमिति में तमे बधाए जोयुं कई रीते आपणे एना दाखला गण्या। आज आपणे एक नवा चेप्टर थी शरूआत करशुं। धोरण 9 में ज्यारे तमे अभ्यास करता हता त्यारे धोरण 9 में आपणे एक चेप्टर शीखी गया। जो तमने याद होय तो पहेलुं चेप्टर हतुं, याद छे कोईने? पहेलुं चेप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति विषे आपणे शुं कर्यो हतो? अभ्यास धोरण 9 ની અંદર करेलो हतो। शुं हतो? थोड़ो अभ्यास पहेला करी लई, पछी आपणे थोडुं आगळ वधीए। संख्या पद्धति एमां सौथी प्रथम पहेलो शब्द आव्यो संख्या। तो तमने बधाने प्रश्न थाय के संख्या तमे बधा जाणो ज छो, गणितनी अंदर संख्या एटले शुं? अलग अलग प्रकारनी संख्या छे। एमां संख्याना कंईक प्रकार छे ए आपणे धोरण 9 में स्टार्ट में अभ्यास करेलो। सपोज धारी ल्यो कि अहींया एक हूँ मोटो एवो कोथळो लई लो अने ई पेटी के कोथळो गमे ते XYZ गमे ते धारी शको छो। ई पेटी के कोथळानी अंदर हूँ जेटली जेटली धन संख्याओ छे, धनय छे अने पूरेपूरी छे एवी, जेने आपणे प्राकृतिक संख्या, जेनी शरूआत तमे संख्या रेखा दोरो तो 1 थी थाय छे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत सुधी। तो अहींया 1 2 3 4 5 संख्या बधी एमां नाखी दीधी ई पेटीनी अंदर। तो ई जे पेटी छे, ई जे समूह छे, ई समूहने प्राकृतिक संख्यानो गण, ई जे समूह छे ई समूहने आपणे शुं कहेता हता? प्राकृतिक संख्यानो गण। तो पहेलो प्रश्न थाय कि संख्याना प्रकार विषे आपणे भणी लઈએ। अत्यारे शेनो अभ्यास करवानो छे? पहेला संख्याना प्रकार। एमां पहेली वात प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्यामां कोण आवे? तो कि 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत सुधी। अहींया जे मैं आ छगड़ियो कौंस दर्शाव्यो छे ए गणनी निशानी छे। शेनी निशानी छे? गणनी निशानी। जूना कोर्सनी अंदर गण परिचय एवो चेप्टर आवतो, पण तमे ज्यारे 11 12 सायन्स में जशो त्यारे 11 सायन्स में पहेलुं चेप्टर गण विषे ज आवशे। तो अत्यारथी आपने खबर होय तो गण एटले शुं? समूह, बीजुं कंई ज नथी। अहींया संख्याओनो समूह छे। केवी संख्या? तो के बधी पूरेपूरी अने धन संख्या छे, एटले प्राकृतिक संख्या जेने आपणे कहेता हता। शुं कहेता हता? प्राकृतिक संख्या। अने आ प्राकृतिक संख्याना गणने n वडे दर्शावाय। शेना वडे दर्शावाय? n वडे। शुं काम? तो के प्राकृतिक संख्याने इंग्लिश में नेचरल नंबर एवुं कहेवामां आवे छे। आ पेली। हवे कोथळानी अंदर 1 थी लईने अनंत सुधीनी संख्या हती, एमां हूँ एक 0 उमेरी दઉં છું। मात्र शुं उमेरी दઉં છું? एक 0। तो अहींया 0 उमेरी दઉં तो बीजी संख्या केवी मळशे मने? तो के 0 1 2 3 अनंत सुधी। तो अहींया 0 खाली उमेरवाथी ई जे संख्या छे ई बधी संख्या केवी बनी जती हती? पूर्ण संख्या, जेने आपणे शेना वडे दर्शावता हता? W वडे। शुं काम? तो के एने WHO होल नंबर पूर्ण संख्या कहेवामां आवे छे। त्यार पछी शुं करूं छुं? तो के ई कोथळानी अंदर 0 आवी गई, धन संख्या संख्या रेखा परनी आवी गई बधी। हवे एनी अंदर बाकी रही छे कई संख्या छे? ऋण संख्या। तो ये ऋण संख्यानो समावेश पण आपणे शेमां करी देशुं? एनी अंदर पेटीमां नाखी देशुं એટલે મને કંઈક આવી સંખ્યા મળશે કે -0 -1 -2 अनंत सुधी अने 1 2 3 अनंत सुधी। मतलब 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अहींया जे आ संख्या मळशे ई संख्याने आपणे नाम आप्युं हतुं पूर्णांक संख्या। केवी? पूर्णांक संख्या। एने आपणे Z वडे दर्शावता हता। शेना वडे दर्शावता हता? Z वडे, जेनुं इंग्लिश नाम ઝેલિન नंबर हतुं। चलो आ थई गई केवी? पूर्णांक संख्या। त्यार पछी आपणे केवी संख्या जोई हती? तो के आ 3 मुख्य तो
નેચરલ નંબર, હોલ નંબર, જેલિન નંબર, પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા. ત્યાર પછી તમને યાદ હોય તો પૂર્ણાંક સંખ્યા આવી ગઈ, એની સાથે સાથે હું એમ કહું એવો ને એવો શબ્દ તમને મગજમાં આવતો હશે, અથવા તમે નાના ધોરણમાં ભણ્યા હતા ત્યારે શબ્દ સાંભળ્યો હશે. કેવી? અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. કેવી? અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, જેને આપણે સમય સંખ્યા એવું નામ આપતા હતા. કેવું નામ આપતા હતા? ચોથા નંબરની સંખ્યા, સમય સંખ્યા. તો કે એ કેવા પ્રકારની સંખ્યા હોય? પી છેદમાં ક્યુ પ્રકારની. ઉદાહરણ તરીકે 2/3, -5/7, 8/7. આ જે બધી સંખ્યા છે એ બધી સંખ્યા કેવી છે? સમય સંખ્યા છે. એને સમય સંખ્યાને આપણે ક્યુ વડે દર્શાવતા હતા, અને આ સમય સંખ્યાને ઇંગ્લિશમાં રેશનલ નંબર કહેવાય. શું કહેવાય? રેશનલ નંબર. ચલો, જો પૂર્ણ પોઝિટિવ બધી આવી ગઈ, 0 અને પોઝિટિવ આવી ગઈ, નેગેટિવ પોઝિટિવ 0 આવી ગઈ, અપૂર્ણાંક સંખ્યા આવી ગઈ, જેને આપણે શું કહેતા હતા? સમય સંખ્યા. એની સાથે સાથે એક પાંચમી સંખ્યાનો પ્રકાર હતો, જેના વિશે આપણે ધોરણ 9માં પણ અભ્યાસ કર્યો હતો. સમય સંખ્યા, બે બિંદુઓ વચ્ચેની સમય સંખ્યા શોધો, બે સંખ્યા વચ્ચેની સમય સંખ્યા શોધો. તમને એમ કીધું કે આ બે વચ્ચેની સમય સંખ્યા કેટલી છે? અનંત સમય સંખ્યાઓ આવે. તો એ સમય સંખ્યા વિશે આપણે ત્યારે અભ્યાસ કર્યો હતો. એની અંદર શું જોયું હતું? પહેલા પાંચમી જોઈએ, એના પહેલા થોડુંક જોઈ લે. સમય સંખ્યા, એનું દશાંશ નિરૂપણ. બે પ્રકારનું હતું, એક શાંત અને એક અનંત અને અવૃત. એક શાંત અને એક અનંત અને અવૃત, આ બે પ્રકારનું દશાંશ નિરૂપણ હતું. જો અહીંયા શેષ 0 થઈ જતી હોય, શેષ 0 થઈ જતી હોય તો કેવી દશાંશ નિરૂપણ કહેવાય? તો કે શાંત દશાંશ નિરૂપણ કહેવાય. અને પોઈન્ટ પછી અંકોનું પુનરાવર્તન થતું હોય, અનંત સુધી જતી હોય, તો એ કેવી છે? અનંત અને આવૃત છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈ લઈએ. 15/2. ચાલો 15 ભાગ્યા 2 કરી તો 2 સત્તા ને 14. એક વૈધો, અહીંયા મીંડું, અહીંયા પોઈન્ટ. 2 પંચા ને 10 થઈ ગયો 0. 7.5. તો આ 15 ભાગ્યા જે 2 છે એ કેવી સંખ્યા છે? શાંત દશાંશ નિરૂપણ ધરાવતી સંખ્યા છે. ત્યાર પછી અનંત અને આવૃત વિશે એક વખત જોઈ લઈએ. 15/7. 15/7. 7 દુને 14. એક વૈધો, અહીંયા 0, અહીંયા પોઈન્ટ. 7 એકા 7, 3 વૈધા 0. 7 દુને 14, 7 દુ 14, 7 ચોક 28. 2 વૈધા, અહીંયા 0. 7 દુ 14, 7 તરી 21. 7 દુને 14, 6 વૈધા, અહીંયા 0. હજી આગળ વધી 7 7 49, 7 8 56. 4 વૈધા, અહીંયા 0. 7 ચોક 7 દુ 14, 7 પંચા 35, 7 છક 42, 7 પંચા 35. 5 વૈધા, અહીંયા 0. હજી આગળ વધી 50. 7 દુ ને 7 7 49. 7 7 49, અહીંયા 50 હતા, 50 માંથી 49 જાય તો 1.0. વળી 7 એકા 7. 7 દુ ને 7 એકા 7. ચલો 7 એકા 7 તો કેટલા વૈધા? 3 ને મીંડું. 7 ચોક 28. ચલો જો રિપીટ થવા માંડ્યા. 1 4 70 આર્યા 70 ને 10 ને 7, પછી એવા 30 ને 28 છે. તો હવે આવી રીતે આગળ 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 વધતા જશું તો અહીંયા જે મને મળશે એ અંકોનું કેવું મળશે? પુનરાવર્તન મળશે. એટલે આ જે સંખ્યા છે એ કેવી સંખ્યા થશે? અનંત અને આવૃત પ્રકારની સંખ્યા થશે. ચાલો આવું આપણે ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરી ગયા હતા. ત્યાર પછી પાંચમી અસમય સંખ્યા. કેવી સંખ્યા? અસમય સંખ્યા. એને આપણે આઈ વડે દર્શાવતા હતા. શેના વડે દર્શાવતા હતા? આઈ વડે. આપણે જોયું હતું કે અસમય સંખ્યા 3 પ્રકારે હોય. એમાંની પહેલી, બીજી અને ત્રીજી. પહેલી, જેનું વર્ગમૂળ પૂર્ણ સંખ્યા ન નીકળે તે સંખ્યા.
ઉદાહરણ તરીકે √2 અસમય સંખ્યા છે, √7 અસમય સંખ્યા છે, √11 અસમય સંખ્યા છે. જેનું વર્ગમૂળ પૂર્ણ સંખ્યા ન નીકળતું હોય, √25 એનું વર્ગમૂળ 5 નીકળે છે, તો 5 કેવી સંખ્યા થઈ ગઈ? સમય સંખ્યા થઈ ગઈ, કારણ કે 5/1 તમે લખી શકો છો. તો જેનું વર્ગમૂળ પૂર્ણ સંખ્યા ન નીકળતું હોય એ બધી સંખ્યા કેવી છે? અસમય સંખ્યા છે. બીજું પાયવાળી, જેની અંદર પાય આવતો હોય એ બધી સંખ્યા કેવી છે? અસમય. હું એવું લખું 5 + પાય, તો એ અસમય સંખ્યા છે. ખાલી પાય અસમય સંખ્યા છે. 5 પાય અસમય સંખ્યા છે. π/2 અસમય સંખ્યા છે. તો પાયવાળી જેટલી સંખ્યા છે એ બધી કેવી છે? અસમય સંખ્યા. ત્યાર પછી ત્રીજું, જેના દશાંશ નિરૂપણમાં દશાંશ પછી પુનરાવર્તન ન થતું હોય તે સંખ્યા. ઉદાહરણ તરીકે 1.10 100 અંકનું પુનરાવર્તન થતું ન હોય એ બધી સંખ્યા શેમાં આવશે? અસમય સંખ્યામાં. આ 3 પ્રકારની હોય. ત્યાર પછી પાંચમું, હવે છઠ્ઠું, છેલ્લે આપણે જોયું હતું આ અસમય સંખ્યા. ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આ બધી જેટલી સંખ્યા છે, આ ટોટલી જેટલી બધી તમને દેખાય છે બધી સંખ્યાનો સમાવેશ કોઈ એક ગણની અંદર થાય છે, ટોટલી એક જ ગણમાં ભેગી. તો એને આપણે બધી જ લખી નાખું. એને આપણે વાસ્તવિક સંખ્યા શું કહેતા હતા? વાસ્તવિક સંખ્યાનો ગણ. શું કામ? અને વાસ્તવિક સંખ્યાને આપણે શેના વડે દર્શાવતા હતા? આર વડે દર્શાવતા હતા. એનું ઇંગ્લિશ નામ રિયલ નંબર્સ હતું. શું હતું? રિયલ નંબર. આ બધી જ સંખ્યા જો કોઈ એક મોટા ગણની અંદર હોય તો એને આપણે શું કહેશું? આર રિયલ નંબર્સ. હવે અહીંયા પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એ બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યા જો પૂર્ણ સંખ્યામાં સમાયેલી છે. આ 1 થી લઈને 9 સુધી, 0 એક વધારાનો છે. આ પૂર્ણ સંખ્યા બધી છે એ શેમાં સમાયેલી છે? પૂર્ણાંક સંખ્યામાં સમાયેલી છે. જો છે 0 1 2 3 4 5 -1 બી છે. બીજી એક વાત, હવે આ બધી જ જે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એ બધી પૂર્ણાંક સંખ્યાનો સમાવેશ અહીંયા તમે જો p/q પ્રકારના સ્વરૂપમાં થાય છે. અને આ બધી જ સંખ્યા જે છે એ શેમાં સમાયેલી છે? આરમાં સમાયેલી છે. તો હું આવું કંઈક કહી શકું, NWZQR. NWZQR એમાં વચ્ચે તમને કંઈક નિશાની દેખાય, આને સબસેટ કહેવાય. શું કહેવાય? સબસેટ. એને ગુજરાતીમાં કહું તો ઉપગણ શબ્દ કહેવાય. શું કહેવાય? ઉપગણ. આ ઉપગણ તમે ક્યાં ભણશો? તો કે 11 સાયન્સનું પહેલું ચેપ્ટર આવશે ને ત્યારે તમે એને ઉપગણ ભણશો. મેં તમને કીધું હતું કે 11 ધોરણ 9ની અંદર ગણ પરિચય લાસ્ટ જૂના કોર્સમાં હતો, નવા કોર્સમાં એ કાઢી નાખ્યું છે. આ ઉપગણ જે છે એ તમે 11 12 સાયન્સમાં જ્યારે જાવશો ત્યારે તમે એને ભણવાનું થશે. આ ગણ છે એ બધા એના ઉપગણ છે કે એન વાળી બધી સંખ્યા શેમાં સમાયેલી છે? W ની ઝેડમાં, ઝેડની ક્યુમાં, ક્યુની આર. રેડી? ક્લિયર? આ થઈ ગયું સંખ્યાના પ્રકારો. એની અંદર આ જે વાસ્તવિક સંખ્યા છે એ વાસ્તવિક ધોરણ 9ની અંદર આપણે અભ્યાસ કર્યો સમય સંખ્યા, અસમય સંખ્યાનો. આગળના ધોરણમાં તમે આ પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા એના વિશે જોઈ ગયા, સમજી ગયા, વિચારી લીધું. ત્યાર પછી તમે સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા વિશે ભણ્યા. હવે આજે આપણે ધોરણ 10ની અંદર જે શરૂઆત કરવાની છે એ ક્યાંથી શરૂઆત કરવાની છે? વાસ્તવિક સંખ્યા. આપણા ધોરણ 10નું પહેલું ચેપ્ટર જેનું નામ છે વાસ્તવિક સંખ્યા. એ વાસ્તવિક સંખ્યાનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ.
ચાલો વાસ્તવિક સંખ્યા જોયું આપણે બધી જ પ્રકારની સંખ્યાનો સમાવેશ શેમાં થાય છે વાસ્તવિક સંખ્યામાં થાય છે તો એના વિશે થોડોક આપણે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે તો પહેલો પોઈન્ટ આજે જે પહેલું શીખવાનું છે યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ હવે હું તમને સપોઝ એવું કહી દઉં કે ધારો કે 15 ભાગ્યા 2 એ 15 ભાગ્યા 2 પછી સમજીએ એના પહેલા હું સિમ્પલી તમને એમ કહી દઉં મારી પાસે એક 25 ચોકલેટ છે કેટલી ચોકલેટ છે 25 ચોકલેટ છે એ 25 ચોકલેટને મારે 3 અલગ અલગ લોકોને સરખે ભાગે વેચવાની છે તોડવાની નથી હા હવે અમુક અડધી અડધી આપી દો 3 લોકોને મારે સરખે ભાગે વેચવી હોય તો કેટલી કેટલી ચોકલેટ એકના ભાગમાં આવશે તો પહેલાં હું શરૂઆત કરીશ 1 આપી દઈશ વળી પછી 2 આપી દઈશ કેટલી ગઈ 6 ગઈ વળી પછી 3 આપી દઈશ કેટલી ગઈ 9 પછી 4 પછી 5 6 7 8 9 હવે તો જો તો 8 તરીને 24 ત્રણે લોકોને 8 ચોકલેટ તો મળી ગઈ પૂરેપૂરી હવે એક ચોકલેટ મારી પાસે વધશે તો હું એવું કહી શકું કે 25 ચોકલેટને 3 લોકોમાં વિભાજન કરતા સરખે ભાગે મારી પાસે એક ચોકલેટ વધે છે ખબર પડી કે ન પડી એક ચોકલેટ વધી એ મારી શું થઈ ગઈ શેષ તમે ધોરણ 9 પહેલા ભાગાકાર શીખી ગયા અત્યારે જે મેં કીધું એ જ ઉદાહરણ લઉં 25 ને 3 વડે ભાંગું 25 ને કેટલા વડે ભાંગું 3 વડે તો 3 8 24 25 માંથી 24 બાદ કરો કેટલા વધે 1 વધે તો તમે બધા આજથી પહેલા જ્યારે આ સ્ટાર્ટ કર્યું ભાગાકાર શીખવાનું એના પહેલા તમે આ વસ્તુ શીખી ગયા હતા આને કંઈક નામ છે આને કંઈક નામ છે આનું કંઈક નામ છે આનું કંઈક નામ છે 4 અલગ અલગ નામ છે એમાં તમને બધાને જો યાદ હશે તો એક આ યાદ હશે કે આને શેષ કહેવાય શેષ ત્યાર પછી વધીને યાદ હોય તો કાંઈ યાદ હોય ભાગફળ કહેવાય આ બેમાં લોચા થાય અહીંયા જેના વડે ભાંગી છે એને ભાજક અને જેને ભાંગી છે એ શું છે આપણો ભાજ્ય અને આ શું છે ભાજક ચાલો આ વસ્તુ આપણે તમે ક્યાં શીખી ગયા તો કે નાના ધોરણમાં શીખી ગયા હવે હું 25 ને લખું તો આવું લખ્યું 25 બરાબર 3 ગુણ્યા 8 પ્લસ 1 આવું લખી શકું જો તો 8 તરી 24 ને 1 25 થઈ ગયા તો 25 અહીંયા જે પ્રમાણે લખ્યું છે એ પ્રમાણે હું અહીંયા ગુજરાતી ભાષામાં લખું તો આવું થશે ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ પ્લસ શેષ એને બીજી ભાષામાં લખું તો આ ભાજ્યને હું એ કહી દઉં શું કહી દઉં એ જેને આપણે ભાંગવાનું છે એ ભાજકને હું શું કહી દઉં બી કહી દઉં આપણે આવું બહુપદીમાં પણ શીખી ગયા હતા આને હું બી કહી દઉં અહીંયા જે મને ભાગફળ મળવાનું છે એ શેષને આર કહી દઉં અને અહીંયા જે ભાગફળ મળવાનું છે એને શું કહી દઉં ક્યુ કહી દઉં મારી પાસે એ બી આર અને ક્યુ છે તો આને આવી રીતે કંઈક લખી શકું એ બરાબર બી ગુણ્યા ક્યુ બી ક્યુ પ્લસ આર એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર અહીંયા જે આ મને મળ્યું છે એને યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય એવું કહેવામાં આવે છે અને અહીંયા એક શરત છે સાથે સાથે આરની કિંમત 0 જેટલી અથવા 0 કરતાં નાની અને બી કરતાં નાની હશે બી એટલે જેના વડે તમે ભાંગો છો એના કરતાં આ હંમેશા કેવો હશે નાનો હશે કાં 0 હશે અને કાં 0 કરતાં મોટો હશે આ શરતનો મતલબ શું થઈ ગયો આર આ જે શેષ છે એ આર છે એ 0 જેટલો 0 કરતાં મોટો અથવા સાથે સાથે બી કરતાં નાનો હશે અહીંયા જેના વડે ભાંગશો એના કરતાં આ શેષ હંમેશા કેવી હશે નાની જ હશે અને હોવાની જ છે તમને ખબર છે પ્રેક્ટિકલી તમે કરો એટલે નાની જ હોય અહીંયા જે આપણે આ એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર મળ્યું એ શું છે યુક્લિડનું ભાગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય છે એ યુક્લિડના ભાગાકારના પૂર્વ પ્રમેયમાં શું કહેવા માંગે છે કે તો કે ધારો કે બે કોઈ પૂર્ણાંક એને
બી વડે ભાંગતા મને ક્યુ અને આર એવા મળે છે કે જેથી કરીને એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર થાય. આ શું છે? યુક્લિડના ભાંગાકારનું પૂર્વ પ્રમેય. અને આનો ઉપયોગ આપણે આ ભાંગાકારનો ઘણા બધા ઉપયોગ થાય છે, પણ અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટરમાં એનો ગુસા શોધવા માટે ઉપયોગ કરશું. શેના માટે ઉપયોગ કરશું? ગુસા શોધવા માટે. હવે તમને બધાને ખબર છે ગુસાનું આખું ફૂલ ફોર્મ શું છે? ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ. શું છે? ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે સર આપણે આ ભાંગાકારના પૂર્વ પ્રમેયનો યુક્લિડનો ભાંગાકારનો પૂર્વ પ્રમેય જે છે એનો ઉપયોગ કરીને કઈ રીતે ગુસા શોધી શકશું? ગુસા અને લસા એ આવશે આગળ, પણ અત્યારે આપણે માત્ર ભાંગાકારના આ યુક્લિડના ભાંગાકારના પૂર્વ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ગુસા શોધવાનો છે. કઈ રીતે? તો કંઈ જોઈએ. અહીંયા યુક્લિડ આ જે યુક્લિડનો ભાંગાકારનો પૂર્વ પ્રમેય છે ને યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિથી ઉકેલ મેળવવાનો એવો પણ એનો નામ આપી શકાય છે. એવું નામ આપવામાં આવે છે કે અહીંયા જે તમે સિસ્ટમથી દાખલો ગણશો, જે ગુસા શોધશો એને શું કહેવામાં આવે છે? યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ. આનું બીજું નામ શું છે? સાથે સાથે કહી દઉં, યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ. અહીંયા ભાગ શબ્દથી તમને ખબર પડે કે આ વિભાજ્યતા સાથે જોડાયેલું છે, મતલબ ભાંગાકાર સાથે જોડાયેલું છે. તો અહીંયા આ એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આગળના દાખલા ગણવાના છે. અહીંયા યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ, આ સિમ્પલી તમને સમજાઈ ગયું ભાંગાકાર શું છે, એના રિલેટેડ આ વસ્તુ કઈ રીતે આવી, કેવી રીતે છે, એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર. વ્યાપક વાત કરી દીધી, ભાગફળ, અહીંયા ભાજ્ય, અહીંયા શેષ, અહીંયા ભાજક, તો એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર થાય. અને આરની કિંમત હંમેશા 0 કરતાં મોટી અથવા 0 જેટલી અને બી કરતાં નાની મળવાની છે. તો આ યુક્લિડના ભાંગાકારનો પૂર્વ પ્રમેય છે. આને રિલેટેડ આપણે દાખલા આગળ ગણવાના છે. આની સાથે સાથે એક પોઈન્ટ જોડી દઉં, પછી આપણે દાખલામાં જશું. અંકગણિતનો મૂળભૂત પ્રમેય. હવે અંકગણિતનો મૂળભૂત પ્રમેય શું કહે છે? તો કે દરેક વિભાજ્ય સંખ્યાને તેનો ક્રમ અવગણીને અનન્ય રીતે લખી શકાય છે. કઈ રીતે? તો કે અવિભાજ્ય અવયવના ગુણાકાર તરીકે. શું કહે છે અંકગણિતનો મૂળભૂત પ્રમેય? દરેક વિભાજ્ય સંખ્યાને તેનો ક્રમ અવગણીને અવિભાજ્ય અવયવના ગુણાકાર સ્વરૂપે લખી શકાય છે. સાહેબ કંઈ સમજાણું નહીં, કંઈ ઉતરું નહીં મગજમાં, સમજાવ. સપોઝ ધારી લ્યો મારી પાસે એક સંખ્યા છે 15. તો તમે એને શું લખી શકો? બે ભાંગાકારમાં લખો, એના બે અવયવ. હું તમને એમ કહું 15 ના અવયવ મને કયો એટલે તરત તમે એમ કહેશો 15 ના બે અવયવ 5 ગુણ્યા 3, 5 તરી 15. 15 કેવી સંખ્યા? હવે બે પ્રશ્ન આવે અહીંયા. એક વિભાજ્ય સંખ્યા અને બીજું અવિભાજ્ય સંખ્યા. જે આપણે સંખ્યાના ગણ જોઈએ ને એમાંના પેટા પ્રકારમાં વિભાજ્ય સંખ્યા, અવિભાજ્ય સંખ્યા. વિભાજ્ય તો કે જેને ભાગતા શેષ 0 મળે એને કેવી સંખ્યા કહેવાય? વિભાજ્ય સંખ્યા. અવિભાજ્ય સંખ્યા જેના ભાગ ન કરી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે 17 છે તો 17 ભાગ તમે લખો, 17 એકા 17, પણ એના અવયવ એ પોતે તો બે હોય જ, સંખ્યા પોતે અને એક એનો અવયવ હોય જ. એ સિવાયના જો એના અવયવ હોય, સંખ્યા પોતે અને એક, એ સિવાયના અવયવ જો એના થતા હોય તો એ સંખ્યા વિભાજ્ય સંખ્યા હોય, અને એ સંખ્યા પોતે અને એક સિવાયના અવયવ એના ભાગ ન પડતા હોય તો એ બધી સંખ્યા કેવી છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. અને તમને બધાને ખબર છે કે અવિભાજ્ય સંખ્યાની શરૂઆત ક્યાંથી થશે? 2, પછી તો કે 3, પછી 5, પછી 7, 8 વિભાજ્ય છે, 9 વિભાજ્ય છે, 10 વિભાજ્ય છે, 11 અવિભાજ્ય, 12 6 દુ 12 ભાગ પડે, 13 નથી ભાગ પડતા 13, પછી 14
भाग पड़े 7 दू 14, 15 भाग पड़े 5 तरी 15, 16 भाग पड़े चौके चौके 16, 17 भाग नहीं पड़ता 13 पछी आवे 17, 17 पछी 18, 9 दू 18 भाग पड़े 19, 19 ना भाग पड़ता नहीं, 20 10 दू 20, 21 ना भाग पड़े 7 तरी 21, 22 ना भाग पड़े 11 दू 22, 23 ना भाग पड़ता नहीं। આવી રીતે તમે આગળ 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 વધતા જાઓ એટલે તમને અવિભાજ્ય સંખ્યા જે છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા તમને મળી જશે। તો વિભાજ્ય સંખ્યા એટલે જેના ભાગ જેને ભાગતા કોઈ પણ સંખ્યા વડે ભાગતા શેષ શું મળી જાય 0 મળે, અથવા જેના અવયવ સંખ્યા અને એક સિવાયના અવયવ જે ધરાવતા હોય એ બધી સંખ્યા કેવી છે? વિભાજ્ય સંખ્યા છે। તો અહીંયા 15 બરાબર 5 ગુણ્યા 3 લખ્યા, આ 5 જે છે જો તો 5 આમાં છે તો કે હા છે અવિભાજ્ય સંખ્યા, આ 3 આમાં છે તો કે હા છે અવિભાજ્ય સંખ્યા। આ બે અવિભાજ્ય સંખ્યાના ગુણાકાર તરીકે લખી છે તો કે હા। તો અંકગણિતનો મૂળભૂત પ્રમેય એવું કહે છે કે દરેક વિભાજ્ય સંખ્યાને તેનો ક્રમ અવગણીને અવિભાજ્ય સંખ્યાના ગુણાકાર તરીકે અનન્ય રીતે લખી શકાય છે। એક અને માત્ર એક જ રીતે 5 ગુણ્યા 3 લખો, 3 ગુણ્યા 5, ક્રમનું મહત્વ નથી, ક્રમને અવગણવાના છે, લખી શકાય એક જ રીતે, એના સિવાય બીજી કોઈ એક રીત છે જ નહીં। તો દરેક વિભાજ્ય સંખ્યાને તેનો ક્રમ અવગણીને અવિભાજ્ય સંખ્યાના ગુણાકાર તરીકે અનન્ય રીતે લખી શકાય છે, આવું અંકગણિતના મૂળભૂત પ્રમેયમાં કહેવામાં આવેલું છે। હવે એનો મતલબ એવો થયો કે તમારે કોઈ વિભાજ્ય સંખ્યા છે કે નહીં એ નક્કી કરવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે એના અવિભાજ્ય ભાગ પાડવા પડે, અવિભાજ્ય સંખ્યા તરફ લઈ જવું પડે। અવિભાજ્ય સંખ્યાના ગુણાકાર તરીકે તમે એને લખી શકો તો એ સંખ્યા કેવી છે? વિભાજ્ય સંખ્યા છે। અને જો તમે એને અવિભાજ્ય સંખ્યાના ગુણાકાર તરીકે ન લખી શકો તો એ કેવી સંખ્યા છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા છે। ક્લિયર આટલો કન્સેપ્ટ? હવે આપણે અહીંયા હમણાં છે લાસ્ટમાં જોયું યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ a બરાબર bq પ્લસ r, એને રિલેટેડ આપણે દાખલા ગણવાના છે, એને રિલેટેડ આપણે ગુસ્સા શોધવાનો છે, કઈ રીતે શોધવાનો છે, કેવી રીતે છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું કે યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરી અને ગુસ્સા શોધો। આ રિલેટેડ દાખલા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું। જય ગુરુદેવ, અસ્તુ।